في هذه الفقرة نتابع النسخة الأولى للمؤتمر الإفريقي للعدالة الاجتماعية الذي نظمته الجمعية المغربية لتنمية الموارد البشرية برئاسة الدكتور حسن البكوري الذي هو أحد أبناء الجالية المغربية. تمحورت مختلف الفقرات حول كون الجاليات الإفريقية بالمغرب جزء من المجتمع المغربي وعنصر فعال مساهم في التنمية. اللقاء عرف مشاركة مغاربة العالم من مختلف الدول الأوروبية وشباب أفارقة من دول جنوب الصحراء الذين اختاروا المغرب كبلد الاستقرار رفقة شباب مغاربة. اليوم نحن متواجدون في النسخة الأولى لهذا المؤتمر والذي تلا المؤتمر الإفريقي لتطوير الكفاءات البشرية خلال شهر ديسمبر المنصرم، وهذا يبلور مدى تفوق الجمعية المغربية لتنمية الموارد البشرية ومدى رؤيتها حول المستقبل الخاص بالشباب والخاص بالفئات العمرية من الأطفال إلى الشباب، وأيضا تعمل على أن ترفع من مستويات الفكر ونشر الوعي لدى المجتمع المغربي. ضمن أهداف الجمعية المغربية لتنمية الموارد البشرية هو أن تعمل على تحقيق المطالب أو رفع التوصيات وتوعية العنصر البشري بالمملكة المغربية، بالنظر أن الموقع الاستراتيجي للمملكة المغربية الآن أصبح ليس موقع مرور أكثر ما هو موقع استقرار ومحل استقرار مجموعة من الجاليات الإفريقية. فأعتقد أن المنظومة المغربية والمجتمع المدني خصوصا أصبح ملزما عليه أن يعمل على محاولة توعية الجاليات وتوعية المواطنين المغاربة من حيث العدالة الاجتماعية كالربط والمساواة، ناحية تساوي الفرص في الوظائف وفي العمل وفي جميع القطاعات والنسيجين الاقتصادي والاجتماعي. كما شفتوا العرض اللي قدمناه واللي الحمد لله لقى واحد التفاعل كبير، هو عرض كيهم كيفاش ان الافارقه يكونوا جزء من المجتمع المغربي وجزء من المكونات اللي كتبني لا ريشاس ديال الدوله، يعني كتساهم في التنميه او خاصه مع الركب التنموي ديال المغرب، كتساهم في التنميه ديال البلاد. اذا يجب اننا نوضعوا كما كنقولوا حجر ضمن هذا البناء الكبير اللي هو تنميه المغرب اللي كتحاول الجمعيه ديالنا انها تقوم به. مشاركتي في هذا المؤتمر هي أولا وقبل كل شيء شرف لي. أنا متمن لكل ما نوقش في هذا المؤتمر من تدخلات في مستوى عالي، وبالمناسبة أتقدم بالشكر والتشجيع أيضا للدكتور الحسن البكوري الذي يقوم بمجهودات جبارة لإغناء ثقافة الفكر الإنساني والاجتماعي في هذا البلد، وأخص بالذكر في الدار البيضاء في إطار الأنشطة التي يقوم بها وخاصة تكريس السياسة العمومية الرسمية لهذه الدولة تجاه إخوتنا في إفريقيا، وانسجاما كذلك مع الخطابات الملكية التي تسير في هذا الاتجاه، لأننا نحن جزء لا يتجزأ من إفريقيا، ونحن كذلك بوابة رئيسية للعالم تجاه القارة الإفريقية. بالمناسبة تم توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية وقناة أطلس التي تهتم بمغاربة العالم وبالجاليات الإفريقية بالمغرب. Pour moi, la meilleure justice sociale dans le monde, pas forcément qu'en Afrique, c'est de permettre aux uns et aux autres de vivre dignement. C'est ça pour moi la meilleure justice sociale. Et effectivement, dans notre continent, on a beaucoup de retard de ce côté-là. Donc la meilleure façon de remédier à ce retard, c'est de créer de la dynamique économique, c'est de créer de l'emploi pour que les gens puissent travailler
et que les enfants soient éduqués dans de bonnes conditions. La justice sociale pour moi, c'est l'éducation. La justice sociale pour moi, c'est le droit à la santé pour tous. C'est ça pour moi avant tout la justice sociale. D'autre part, avec le docteur Lassane Bagouri, effectivement, on va organiser dans le cadre d'une convention une série de conférences justement pour pouvoir faire en sorte que les communautés africaines installées au Maroc puissent travailler en étroite concertation avec les Marocains et puis aussi permettre aux Marocains du monde de venir aussi participer à ces conférences. Alors cette convention, on va la faire pas dans le cadre de la fondation que je préside, puisque la fondation que je préside, c'est une fondation sportive qui a pour objet de développer le sport et de permettre aux gens de pouvoir s'intégrer grâce au sport. Ça sera une convention qu'on signera dans le cadre Qanat Atlas qui est la télévision des Marocains dans le monde. Et Qanat Atlas est en train de travailler avec des amis africains sur la création d'une chaîne des Africains du monde. Donc ça sera dans ce cadre-là. J'ai appris qu'il y aurait un événement par rapport à l'association et l'une de mes amies m'a proposé de bien vouloir exposer les différents articles que je vends parce qu'elle sait que je suis passionnée de mode. Je suis plus dans la mode assez chic, moderne, mais avec le pagne quand même. Au niveau du développement, le Maroc est quand même un pays assez développé, un pays qui donne beaucoup d'ouverture, qui nous permet de pouvoir nous développer, qui nous permet de pouvoir développer nos créations. Franchement, le Maroc est devenu un carrefour incontournable de l'Afrique. C'est un événement très vraiment enrichissant concernant aussi la justice sociale. J'ai eu aussi les gens à connaître certaines qualités humaines, humanistes et urbanistes aussi. Vraiment, le Maroc est incroyable. Sûrement, en tout cas, par rapport, j'aimerais un peu juger si par rapport à la Côte d'Ivoire, le Maroc est un peu plus avancé. Et bon, nous venons au Maroc pour apprendre, pour apprendre le savoir-faire. Et en plus, ce savoir-faire, on pourra aussi, les rentabiliser aussi en Côte d'Ivoire, tout comme aussi exercer ce savoir-faire en Côte d'Ivoire, afin que notre pays aussi soit aussi élevé comme le Maroc. Je tiendrai déjà à renouveler mes remerciements au président de l'association, c'est-à-dire le docteur Lassane Bagouri, pour m'avoir donné l'opportunité d'être ici. J'ai tenu à participer à cette conférence parce que je pense que c'est une thématique importante et cruciale pour le développement et l'unification effective du continent africain. C'est une responsabilité que chacun doit prendre de son niveau pour essayer d'améliorer un peu le quotidien de tous, le quotidien de la société, le quotidien de tout un chacun. Donc il était important que nous puissions participer à cette conférence pour essayer de prendre un peu le point d'avis de tout un chacun, apprendre un peu les recommandations qui ont été faites. Les conférenciers ont été à la hauteur. Je remercie beaucoup les initiateurs. Je remercie déjà l'association, la MDRH, pour l'initiative et pour l'invitation. Aujourd'hui, j'ai intervenu sur le thème de la justice sociale en ce qui concerne les enjeux et les débouchés ici au Maroc et en Afrique. Et il faut retenir que tous les moyens qui sont mis par le royaume chérifien sont alloués. Et je pense que petit à petit, avec le temps, il y aura aussi une conscience au niveau de la population qui pourra accompagner tous ces actes-là pour permettre une meilleure cohésion sociale, une bonne intégration des étrangers aussi également, afin que la justice sociale soit pleinement acquise.
Le Maroc d'aujourd'hui, c'est clairement pas le Maroc d'il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il y a plusieurs avancées qui ont été faites parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de mondialisation. Et le Maroc aujourd'hui est l'un des pays phares de l'Afrique en termes de développement qui lutte pour le développement durable et les infrastructures qui ne cessent de pousser chaque jour. Et vraiment, c'est un pays qui est un exemple pour l'Afrique. Et nous prions que Dieu l'assiste à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, pour tous ses efforts et pour tout ce qu'il fait pour l'Afrique entière.